So, um, please, he'll be my Calcimone. So just please look in his direction. I'll be asking the questions and making sure the computer works. So thank you very much, Ms. Maharadze, for allowing us to. Maharadze, Angelina. Yeah. მადლობა რომ დავთანხმდითო. ხო, მე მისხენ გუშინ დამირეკენ. ხო და კაი დავჩები მეთქი მხარი სახშენეს მხარ სამსახურში. So when the Germans invaded the Soviet Union in June 1941, Angelina, where were you and what were you doing? როცა დაიწყო ომი მაშინ როცა დაიწყო ომი მე არ ვიყავ 42 წელში 40 წარუმ გადო კანჩე 40 წარუმ და გადო მე ეს ვერ ხდება ამას უნდა უთხრა რუსული კანჩე 40 ქართულად უთხარ 42 წლის ბოლოს წამიყვანენ ჯარში 42 წლის ბოლოს და მანამდე სად იყავით? მანამდე სახში ვიყავ. არა, ანუ 42 წლის ბოლოს რატო? არა, მანამდე მე ჯარში არ ვიყავ. მე მობილიზაციით წავიყვანე. Mobilization. End of 42. She was conscripted there, but I'm asking about where was she when the Germans invaded? Where was she? რუსულ ნაწილში წამიყვანა. საქართველოში იყავით მაგ დროს? არა, რუსეთში. რუსულ ნაწილში მე უკრაინაში მე პოლონეთში და მე გერმანიაში ავიღეთ გერმანია. და ომის დაწყების დროს სანამ წაგიყვანეს საქართველოსდან გაგიწვიეს? არც არ ვიყავ ფოსტაში მუშაობდი. საქართველოში? ხო, საქართველოში ფოსტაში მუშაობდი. Sopelchi. Where was she living? Where? Sad Batumshi? Sopelchi. Chokhatauris რაიონში. ბახმარო გარიგონია. ხო, იმ რაიონში. What was she doing? She worked in the post. Post office? Yeah. Okay. What was the attitude? What was the attitude of people? How would you describe the reaction in Georgia when the Germans invaded? მაშინ რა რეაქცია ქონდა ომის დაწყების დროს? მე საერთოდ შეაძისტი ვიყავ. კავშირამბულობაში ვიყავ. და მოხდი იქ რუსეთში, რუსულ ნაწილში. და იქ თვითონ სოფელში სადაც ცხოვრობთ რა რეაქცია იყო? არც რუსული ვიცოდი. გოგო ხალო რა რეაქცია ქონდა სოფელში ომი რო დაიწყო? ომი რო დაიწყო, ჩვეულებრივ ახალგაზრდა ბავშვი ვიყავ. ხალო რა რეაქცია იცი? So when she worked in the post, he was there. I don't know how to English. Clerk? Okay, next. Okay, so, but I haven't gotten an answer. What was the answer? What was the reaction in Georgia? How did Georgian people feel about the war when the Germans invaded? What was the reaction to it? ანუ დაძაბულობა იყო მაშინ? არა, ჩაულებრივაა. ხო, შენ არა. მე დაძაბული არ ყოფილა. ჩაულებრივაა. შენ არ გეკითხო ხალხში, სოფელში რო ხალხი ცხოვრობდაო, დაძაბულობა თუ იყო, თუ ეშინოდა თომის. დაძაბულობა რა თქმა უნდა, დაძაბულობა იყო რა თქმა უნდა. People were afraid. რუსეთი და იბრძოლა რუსეთი. ქართველი შვიათი. Okay. And she continued to work at the post office after it's continued. Yeah. Were there many people from her village, men who were conscripted, called up, leve? თქვენი სოფლიდან ბევრი გაიწვიესო? მე დარჩი წასული. თბილისში მე ჩავედი და მე წამოვანე იქიდან. თბილისში ჩამოვარიხე რუსეთთან. Why did she go to Tbilisi?
რატო მარტო თქვენ რატო წაგიყვანეთ? სიაზისი ვიყავი, მუშაობდი პოსტის გამგეზე მუშაობდა, სხვის მაგივრად დამიყვანენ ასე გამერდა. She worked in the post. She was working there. სვიაზისტი ეს ის არის, ხო? ხო, კავშირი მე ვიყავი პოსტის გამგეზე. კავშირის გაბმულობის ხო, პოსტის გამგეზე ვიყავი იმ სოფელში. ჩემ სოფელში ისევე. The when he did his job, like what she did In Tbilisi, No, for in the army. So when was she called up into the Soviet army? when she was called. When did she join the Soviet She army? went to Tbilisi because she was there. Oh. Because of war. Okay, but when did she get called up into the army? Was she in the army when she was in Tbilisi? The end of the 42. 42. Yeah. And she was called up to work in the post in the army. In the army, she was called up to I couldn't understand. So she was working in Guria, then she went to Tbilisi. No, she went because they called up They called her and they told her. Yeah. But this was in the post office or for the army? for the army. For the army. Okay. And that was at the end of 42. Yeah. Okay. And what kind of training was she trained at all in combat or with weapons or? და თქვენ პირდაპირ წაგიყვანეს ომში ჯარში თუ არა? მე ჩამიყვანენ თბილისში და გამგზავნენ ჩამოსულები იყვნენ ტოტოსავანად. და რამე გაიარეთ ესეთი თუ პირდაპირ? არა, თვითონ რომ ჩამიყვანენ კრასნოდარში ვიყავი პირველად. და პირდაპირ გაგიშვენ თუ რამე გაიარეო? არა, პირდაპირ? პირდაპირ გამიშვენ ყველა იყვნენ იქ წამყვანი ხალხი იყვნენ. Yeah, she was called up directly. რუსეთიდან ჩამევიდნენ. And what was her duty? Was she expected to fight or just be a post person? რისთვის წაგიყვანეს ამ ეს სვიაზისტად საბრძოლოდ არა? ნუ იარაღი მეც გქონდა ხელში და სხვასაც გქონდა. She was უიარაღო ჩვენ არ ვიყავით. Was she trained? I mean, no. were there many women in the Soviet army with her? ბევრი ქალი იყო თქვენთან ერთად? ძალიან ბევრი. ქალიც ბევრი იყო, კაციც ბევრი იყო. Yeah, there was. And what did they? What kind of duties did women have in the Soviet რუსული army? What ნაწილი kind იყო of things did they ჩვენ. do? რა მოვალეობა ქონდათ ქალებს? სვიაზისტი. კავშირი გამოვა. თქვენ არა, სხვა ქალებს ვინც იყოთ? ნუ არა, ჩვენთან ვინც იყო, ყველა ასეთი იყო. All of them, the women we worked for. You know the Jews. ახალგაზრდობა იყოს. We have line Communication. communication. But were they on the front line fighting, or were they? წინ ფრონტზე იბრძოდით თუ არა? იარაღი გქონდა. ვიბრძოდით, თუ დაგჭირდებოდა, ვიბრძოდით. ხოლო თუ არ დაგჭირდებოდა, იყო ასეთ შემთხვევა? ნუ არის. სხვანაირად არ შეიძლება. So she was in Krasnodar. When was this? End of 42, beginning of 43. Where? She was in Krasnodar. Yeah. Did she see ანუ fighting? კრასნოდარში 42-ში იყავით უკვე თუ 53-ში? 53 წელში ვიყავით უკვე. კრასნოდარში. 42 დამთავრებოდა და 50. Yeah, in the 43. And did she see fighting in Krasnodar? Did she? კრასნოდარში იყო What was she doing? What was she doing there? ნემცი იყო, აბა ნემცი ყველგან იყო. Yeah. ყველგან იყო ნემცი. The Germans were there. Yeah, but I'm asking, did she personally see combat, or was she behind the lines, or? ანუ თქვენ მიიღეთ პირდაპირ ბრძოლაში ჩაქრდეს თუ არა? ჩვენ მოვალებას ვიხდით სვიაზისტის. დეპეშები ყველაფერი გაგზავნა, გამოგზავნა, ყველაფერი იყო ჩვენთან. Yeah. She began to work directly. What was she doing? I know. Well, she was Communication. communicating. Tell me. Ask her to tell us a little about her job. What did she do? We're going to kind of. შეგიძლიათ თქვენი სამუშაო რო აღწეროთ და რა მოვალეობა ქონდა რა საკეთებთ? ტელეფონისგან ვიყავი და პოსტის გამგეც ვიყავი. ბოლოს გერმანიაში უკვე პოსტის გამგე ვიყავი.
და აღწერეო შენი და ანუ სამუშაო. ეს შვებოდიო ანუ მხოლოდ რა კომუნიკაცია გევალათ? შეაზრდებს ჩვენ ისეთი გენი გვავალა რომ ჩვენ აფერი არ ვიცოდით ქედა წევიღებდით და ჩავაბარებდით So we worked only in ways. შიფრიანი იყო შიფრიანი ყველაფერი About The letters on things. so they were going through letters. Yeah, all. So were they censoring letters or I still don't understand. ანუ ეს what she დეპეშების actually სახით did. იყო თუ ტელეფონის კომუნიკაცია თუ რო არა დეპეშების სახით როგორ შიფრი. დოკუმენტს მოგცემდა ხელში წეიღებდი ყარაული მიყვებოდა მასი და Documentation that. დოკუმენტებს მიგონდა მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით იგინე რა იყო Yeah. It was ჩვენი all- საქმე არ იყო all ის documentation with the was sent somewhere. She was like. Okay. So she was in Krasnodar and then where was she after that? Where did she go? შემდეგ კრასნოდარის შემდეგ დასაწახო. კრასნოდარის შემდეგ შევედით უკრაინაში პირველ უკრაინაში მე მეორე უკრაინაში ვიყავით კიდევ ორმაგი ორი იყო უკრაინა ხო. ხო და აღმოსავლეთი და დასავლეთი ხო და იმის შემდეგ პოლონეთში და მერე გერმანიაში Okay, but I wanted to slow down so we can hear about that more. გერმანიაში დედაქალაქში ვიყავით პირდაპირ ქალაქში უკრაინაში იბრძოდით ახაც? რა თქმა უნდა უკრაინა იმაში ჯერ კავკასიაში მე უკრაინაში უკრაინა პირველი უკრაინა მეორე და მე კიევი დაიგენ ხო მე პოლონეთში დასავლეთ ანუ უფრო დაწვრილებით რო ვილაპარაკოთ ამაზე ცოტა. How did I want to know a bit about what so were the women segregated from the men? Where did the women stay? Where were they living? Where were they sleeping? ამ ქალებისთვის სად შევდებოდით ამ მოძრაობისთვის? ჩვენ ქალებს ჩვენი ოჩენი იგი ქონდა ადგილი და მიეს მიზე ადგილი ჩვენი ადგილი ქონდა ყველა ამ ქალების ხალი ბევრი ვიყავით ბევრი ვიყავით ცალკე იყო ანუ. ბევრი ვიყავით ქალები ხალ ცალკე იყო თუ არა? Separately but they were. ქალები მიზდა იყო და ჩვენ Women were separate from the men. Did they have much interaction with the men? For example, were there romances? I mean, there must have been. ჩვენთან ქალები იყო ბევრი Not personally her, but just any. Were there? What kind of relations were between So, the of course, males? Ryan, we worked with the men. He had the Yeah. communication. She Yeah. took the letters and she went. Right, but I mean, what? I'm trying to ask what was sort of the atmosphere. Were the women? How did the men view the women? Where they were fighting with? What was it? What were the relations between men and women in the army like? How I can translate? How were women respected in the army? Ask her that first question. ანუ თქვენ როგორი ის ქალებს თვითონ საერთოდ როგორი მიდგომა ქონდათ ჯარში ანუ ხოლოდ ამ ფუნქციას ასრულებდით თუ იყო ჩვენ მოვალეობას ვასრულებდით იყო ბრძოლებში ან სხვა მხრივ რაღაც სხვა მეტი ახლა თუ ვინმე გესროლდა ჩვენ სასროლით და გაგავდა მეტი არ იყო საჭირო უნდა იცოდეს სროლა ჩვენ ვიცოდით სროლა უკვე Yeah, she was really she really had the home job that they made it. Right. She repeats it. ჩვენი სვიაზი იყო მთავარი ჩვენ So when she was getting to Ukraine, was she seeing people fighting? How far behind the lines was she? ქალები ან თქვენ გიწევდათ ფრონტის ხაზზე ყოფნა თუ არა? კი როგორ არა და ან ჩართვა გიწევდათ ამ ბრძოლებში? ჩართვა გვიძებდა აბა ახლა ჩვენი საქმე გაგვეკეთებია უნდა დეპეშები ხელში ქონდა დოკუმენტები ხელში ქონდა მიქონდა მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით იგინე რა წერა სად მიქონდათ?
ან ძირითადად გიწევდა გრძელი დისტანცია. სადაც უნდა წამეღო, მიმეტანა უნდა იქა. Yeah, Მაგრამ she was in the მაცედონიის front არა. line there. She was in the სვიაზი. war in the front line. Was she actually fighting? Was she shooting a gun? Was she? And sometimes, yeah. Well, how did that happen? So they were supposed to be just doing communication, but they were also expected to fight. I want to know. I don't know much Yeah, about it. it was depending on the situation. If we needed it, Yeah. we should. Did she shoot? Did she fire a gun? Did she kill people? Did she fire a gun? ანუ თუ გამოგიყენებიათ ეხლა იარაღი, იარაღი? იარაღი გამეყენება, აბა შენ თუ სამუზა. გამოგიყენებია შენ მე კი თუ დამჭირდებოდა გამეყენები. იყო ასეთ სიტუაცია? ძალიან ცოტა. ძალიან ცოტა. ისე იყო? იყო, მაგრამ ძალიან ცოტა. ახლა კაც ხაროს როდი ისე No, I think she Okay. But sometimes she said there was a situation that არ იყო ისეთი სიტუაცია იქანა რომ რამე იგი არა ჩვენთან იყვნენ გერმანელები მერესო მე მევიდან გერმანიაში ჩვენთან იყო ძალიან კარგად ხდებოდნენ ყველა ნუ ახლა ომი Did she see Germans prisoners of war? Did she? თქვენ კონდათ ტყვეებთან კავშირი რამე? ტყვეებთან? როგორ არა? ტყვეები ყავდა ჩვენ ქვეყნის ეგანა. რომ ჩაგვაბარებდა ყავდა ველაპარაკებოდით. ჩვენიერი კარა. Yeah, she had the communication with the prisoners and she said that she taught them. She taught them. Yeah. What did she teach them, and how did she communicate? ბონუს გენერალი ჩაგვაბარდა ჩვენ გერმანელი გენერალი ჩაგვაბარდა და კარგად იყო ჩვენთან მაგას ლაპარაკობ ავაყვირე ხელი იმპერიის აპუთიმიდან გაზეთიმიდან Generally გერმანელი? She said that მე უხერხულა შემეცოდა მაგრამ ეგნა once there was a prisoner and German general. Yes. ჩაგვაბარდა გენერალი ჩვენ ჩაგვაბარდა გენერალი მევიდა და რაზე აყვირათ? იყვირა სიგდილიო ასეთი რამე ეწერა გაზეთში გერმანელ იმასო დამპრობლებს ხო და იყვირა იმ კაცს გენერალმა She იყვირა bring the newspaper to him and he wrote ნახევარი სტადიას აბზე იყო death for the German occupants and he cried or something. How did she communicate with him in Russian via an interpreter? თქვენ ველაპარაკებოდით, ანუ თუ გერმანულად რუსულად იცოდა? ჩვენ რუსულად ველაპარაკებთ მე გერმანული ენა კარგად ვიცოდი მაგრამ სალაპარაკო ენა არ ვიცოდი სოფელში არ იყო ენა და საინა და ენა გერმანულში ხუთი მომდა ყოველთვის და ანუ იმ გენერალმა იცოდა რუსული თუ არა? კი გენერალმა იცოდა კარგად გენერალმა კარგად იცოდა რუსული As they were moving along through Ukraine, what was the situation like in Ukraine? Was it bad? Was it devastated? The landscape, the farms? უკრაინაში რა ნახეთ? შეგიძლიათ რომ აღწეროთ სიტუაცია, ანუ რა მდგომარეობა იყო? უკრაინაში არ იყო ცუდი მდგომარეობა. კარგი მდგომარეობა კიევში ვიყავით პირველად. ეს 53-ში ხო? ხო. კარგად იყავით ყველასთან. სიტუაცია როგორი იყო? როგორი იყო სიტუაცია? იგენი აფერტა არ შეებდა არავის. ეგნა იესად არ ქონდა კარგად. She speaks about how was she there. She said that it was not clear. It wasn't bad. Yeah. Okay. How did she move around? How did they move around? Were they on foot when they were moving? Were they in trucks? Were they in tanks? When they were moving along.
from place to place? How did the women travel? თქვენ როგორ გადაადგილდებოდით? ჩვენ დავდიოდით ფეხით ჩვენი. ანუ ამ ჯერ უკრაინაში. უკრაინიდან პოლონეთში ამ აა. ეშელონებით თუ ხან ეშალონით გავდიოდით მატარებლით. ასეც იყო. ფეხით დავდიოდით. უკრაინიდან პოლონეთში? ხო, ფეხით დავდიოდით. ეს როდის გაგიგლიოთ? როდის გაგიგლიოთ? როდის გამივლია და ახლა ანუ იყო პერიოდი, როცა ზამთრის პერიოდში იყო. ზამთრის პერიოდშიც იყო, ზაფხულის პერიოდშიც იყო. მშვენიერი კარგად შევეჩვიეთ ყველაფერს. Sometimes when they moved by the train, by the food. But did women get any special treatment from men, or were they treated exactly the რამე same? ანუ ამის გადაადგილების დროს იყო აღჭურვილობა ქალებისთვის ისეთ განსაკუთრებული, რომელიც და კაცებისთვის ისე ანუ თქვენთვის ჩვენი ქალები ბევრი ვიყავით ერთხელ. პირობები იყო განსაკუთრებული. პირობები იყო თქვენთვის რამე განსხვავებული. განსხვავებული ახლა ჩვენ და ვიყავით და ეგენი მის დაიყო. კაცები მის დაიყვნენ იქენა. და ქალები ბევრი იყო ჩვენთან. ანუ თქვენთვის რამე განსაკუთრებული პირობები იყო შექმნილი იმისთვის, როგორც ქალებისთვის. ნუ რამეერას უნდა თქვა ახლა სიღვაზე მაგით. იგი მის დაიყო და ჩვენ დავიყავით. ანუ არის იცი როგორ იყვნენ ისინი? და კარგად ვიყავით ჩვენ, ძალიან კარგად ვიყავით, ქალები ბევრი ვიყავით და ვიყავით ერთად. So she's very satisfied how the situation. ქალები ბევრი იყო, ბევრი იყო. Did they get the same amount of food as men? ყובה იგივე ქონდათ ხოლმე. ყובה კარგი. ყובה კი თუ იყო ქიჭამდი და თორა კი ყავთარი. თუ იყო ჭამდი. So she said that it was good. So if we had the food, we eat. ჩვენ ყველა They didn't get პადის more შენდა და food. ყველა პადის შენდა ჩვენი ფჭაში. რუსულ ნაწილში ყველა პადის შენდა ჩვენ. When they were respected in the Russian army. Yes. Did she know many women that died, or many women killed? სხვერპლი თუ იყო თქვენ ქალთა იმაში? სხვერპლი იყო ქალთა? რამდენი წინა? შენ ძმებიც ხომ მოგიგდა? ძმები. ძმები ხო, ორი ძმები და მე კარგა ომში. ფილმში. დეიკარგა მთლიანად ომში. ორი Two. ძმები. She lost two brothers in war. ორი ძმები. But I'm asking her about women that died. არაფერი არ ისმოდა მისი, არაფერი მისი აღარ ისმოდა. She said a lot of women died. A lot of women died. She knew. თქვენ იცნობდით ქალებს ვინც დაიღუპა ომში? თქვენი ლოგა. ჯო არ ვიცნობდი, ჩემ გვერდში იყო იქ ქალები ჩემთან ჭამდა და სვამდა და Yeah, she რამდენჯერ გვიტირია. რამდენჯერ said a lot about them. She knew a lot of რომ them. მოგვიკლავდნენ, ან მეთაურს მოგვიკლავდნენ, ან ვინმეს მოგვიკლავდით. ვიწოხდით. We were together და ფიცავდით რომ მოკლავდო. and we how you say that we gave a promise that we will kill the German. Okay. What was her attitude towards the Germans? Did she hate the Germans? Did she? No, before she said that, in German when we came, we had a good relation with each other. Okay. So when did she get into Poland? When did she cross into Poland? როდის პოლონეთში როდის ჩახვედით? პოლონეთში ახლა მოიღენ პოლონეთი ჩავეძის მაშინ მინდა იღენ პოლონეთის ხომ მოიღენ After we მაი ყველა ქვეყნები აღებული იყო the Soviet army after his army came there. What was her impression of Poland? Were the Polish people kind of contact did she have with Polish people?
პოლონელებთან კონდათ კონტაქტი? ძალიან კარგი. პირიქით. Excellent. ადივიეცენ ჩვენ და იგი ძალიან კარგად გვექცევოდნენ უკრაინელებიც, პოლონელებიც, ყველა კარგად გვექცევოდნენ. Were the Polish happy to see the Soviets? თვითონ ისინი იყვნენ აღფრთოვანებული თქვენი ჯარი შევიდა პოლონეთში. კარგად ხსებოდნენ სხვადასხვა. კარგად ხსებოდნენ. Yeah, Okay. they were lucky. Did Poland seem different than the Soviet Union in terms of ჩვენ damage? გერმანელებმაც კარგად შეხვდნენ მე. გერმანელებმაც კარგად შეხვდნენ მე. იგენ შორისო კარგი და ცუდი იყო. ძალიან კარგად She შეხვდნენ said იგენ. Germans too when they entered in Germany. Okay. Germans, Was she in Warsaw? Did she go through Warsaw or other big cities? ვარშავაში იყავით? ვარშავაში. But it had been destroyed. What did it seem like? It was destroyed. ანუ პოლონეთი უკვე დანგრეული იყო თქვენ რო შეხვდით, ხო? რაფერი დანგრეული ყველაფერი იყო. არ შეიძლება რომ არ იყოს დანგრეული. არა გერმანიაში დაინგრა ყველაფერი. Yeah, it was destroyed and the area was destroyed. ჩვენ ვიყავით გენერლის სახლში თვითონ სასახლეში ვიყავით. ჩვენი გენერალი და ჩვენი პოსტა. პოსტა ერთად იყო მაგენთან. ერთი ქუჩიდან იგი და მეორე ქუჩიდან იგი. შვენიერი კარგად შეხვდნენ მაგენმა. ძალიან კარგად We had the office in German general. არ იყო ცუდი ხალხი. Really? In Poland? No, in German. Okay, we're getting to Germany now. Okay. No, she's. And she said even with the Germans, we had a good relation. Tell us. The Germans too, they were happy when they saw it. Really? And, Could she tell us a bit about when she entered Germany and what it was like in more detail? გერმანიაში რომელ წელს შეხვედით უკვე? გერმანიაში ახლა რაფერი ზუსტად რაფერი გაწერეს რომელიც გერმანიაში დამდა 42 წელში არის საერთოდ 4-ში მეხუთეში გადადიოდა ასე ბრესლავში მე ვიყავი ბრესლავში In the end of 44, ბრესლავ we entered in Germany in Breslau. Wrocław today. ბრესლავ And what were the German people leave? Were they fleeing? Can you tell us about her contact with German people in Breslau? I asked about she said that they were good people. Can you tell us a little bit about her daily routine? What she sort of did? I mean, was there a daily routine, her tasks? How long did she work? შევიდა თქვენი ერთი დღე რომ მოგვიყვეთ, თქვათ რა იყო თქვენი მოვალეობა? მას რო გითხათ ერთი ჩემი მოვალეობა პირველად იყო ეს იგი მიგენი ტელეგრამები და წაგვეყო ტელეგრამა მივეყანა ამ პირამები იყო და ბოლოს პასილების მიღება იყო ჩვენ გერმანიაში უნდა მივეყო პასია რა პასილკა? პასილკა გამოგზავნა უნდა ხალხისა რაც გააგზანენ ჩვენგან იქამა ისე გააგზავნა იგენმა ჩვენთან ჩვენებსა აბა მაგრამ იმდენი რამე გააგზავნა იმდენი რამე ანუ დიდ პასილკებს გულისხმობთ? რა ეს პასილკები ჩვენ მოგვიტანდნენ ხო და დაგვირიგებდნენ მე უბრალოდ ჩვენ თავს არ გავდივით რა აგზავნიდით მე რა მე კი პოსტიდან მაგზავნიდით პასილკებს და მოდიოდა საში In the beginning she said that მასე აკეთებდნენ მაგენიც აქედან რომ აგზავნდნენ მასე აკეთებდნენ we worked she worked for the
post and the telegrams, and said that, and then when we were in Germany and the Soviet war won on German, I said that before the German who sent the books is how I say the books you sent, for example, by the post. Packages. Package. Vamos με Vasilevsky, Ramieri Oshit. Before when Germans we came here, we sent in Germany from here package. Now when we entered in Germany, we made the unverse and we sent from Germany here the package, and we checked the packages where because we were afraid someone was like bomb or something. Okay. So the Battle of Berlin, was she at the Battle of Berlin? How far back from the front line was she? როცა ბერლინზე შეტევა მიდიოდა თქვენ სადი გავიხსნა. ბრესლავში ვიყავით, ჩვენ მაგი დიდი ქალაქი იყო. ხოდა იშვიათად ვერ იმასიგი, ვერაფერს ვერ გაგეცემ, მაგ დიდი ბრძოლა იყო. ძალიან ბევრი ხალხი დაწყვიტენ, მაგრამ ჩვენი ხალხი. ბრესლავში? ო, ბრესლავში ძალიან ყველაზე მეტი ბრძოლა მაგ იყო. She said she was in Breslau and there was ბრესლავი ახლო ყოფილა ბერლინიდან. საერთოდ ბრესლავი იქენ სხვა ქალაქებია კი ახლო ყოფილა. არ როგორც აქ თბილისში და იგი ასია ყველა. ბრესლავში მაგარი ბრძოლა იყო. ძალიან დიდი ხალხი დაწყვიტენ. იქ რომ სასაფლაო დავამარხეთ ჩვენ. არც არ დაგვიარხავს იმ ხალხსაც. Breslau there was the most კინოს გაჟღეს იქიდან და ყველაფერი. most important or most big ყველაზე დიდი ბრძოლა მაგ იყო. battle, yeah. The more than Berlin, that more people died there. ძალიან უყვარდნენ მაგ. But she was not fighting. She was. თქვენ არ გიბრძვიოთ. ჩვენ რა ვიბრძოთ, ჩვენ დავიბრძოთ, ჩვენ დავიცავდით. ხოდა პოსტებს ვაგეცებდით და დეპეშებს და ასე. სვიაზი, ჩვენი სვიაზი საქმე იყო ჩვენთან. Communication. So where was she when the war ended, May 9th, 1945? როცა ომი დამთავრდა თქვენ სადი გავთ. ბრესლავში ვიყავით და იქიდან წამოვედით. ჩავაბარეთ პოლონეთს მაგინ და ჩვენ წამოვედით. And how did they celebrate? როგორ აღნიშნეთ გამარჯვება? გამარჯვება ჩვეულებრივად აღნიშნე რა ქონდა ჩვენ სულ არ ვწუხდით უკვე. არაფერს არ ვაგდებით მაგალითად. ან მოკლავენ იმეს იგი აგია ჩვენ არ ვიფიქრე. She said that she was in the good situation that when the war was end, it was nothing for them because they were in a good situation. And Okay. When did she come back to Georgia at the end of the war? How long did it take her to get back to Georgia? When was she demobilized? ანუ რამდენ ხანში დაბრუნდით საქართველოში მე? მერე რომ დამთავრდა ომი დაბრუნდი და მე ძაგეთ ჩვენ კითხენ რომ რას აპირობთ ათი პოლონიკი იყო ჩვენთან და კითხენ ხოდა ასე სწავლაო თქვით ჩვენ სწავლაო კიო გაგზავნით ახლა და გავაგზავნით მაგრამ ეშალონით ვინც სწავლა გვინდოდა რომ მოგვესწრო ჩვენ სწავლე ინსტიტუტში და ამისა გამოგვაგზავნენ ჩვენ და მაინც არ გავაგზავნა მე ბუღალტრობა ვისწავლე როგორ? ბუღალტრობა ვისწავლე მე აღარ ჩაიო ძმები ომში დაიკარგა ძმები წავიდა ოჯახიდან ბავშვები დარჩა მოსავლელი და დედაჩემს ვეხმარებოდით Can Amir Batum When the war would end,
general, they asked her, the woman was and არ ჩანდა, არაფერი არ ჩანდა არც ერთის, არც ერთი და არც მეორეს. she was informed she was paid by his mother and She went back home soon after the war, Male. yeah. Okay. And was it easy for her to find work, or she worked at home? She made the course of the counter. I don't know what that is. The person who's counter, Accountant? accountant. Accountant. She was an accountant. Okay. And how does she think? How has her experiences in the war, rather, how has the government? Does she feel as her and other women have been properly recognized during the Soviet Union and since then, as well as men? How have they been recognized? You know, with on anniversaries of the war. ანუ რამდენად დაფასებული იყო თქვენი ის ბრძოლა, ანუ თქვენ რაც გააკეთეთ, რამდენად დაგიფასეს კი იყო ჯილდოები, მედლები, ორდენები. კია, ვაი, კია შენახულია, მაგრამ ანუ თქვენ ისევე დაფასებული იყავთ როგორც მებრძოლი სტალინიდან მადლობები კიდევ მეთავრები, გენერლებიდან მადლობები კიდევ ჩვენ ჯილდოები მე ბევრი ქონდა. She had many medals. აი მე ამოვიღოთ ეს დოკუმენტები და გაჩვენოთ. არა. ხო, თუ გაჩვენეთ, კია შენახულია ყველაფერი. სტალინის მადლობები ბევრი. What does she think of Stalin? სტალინზე იმ პერიოდში რას ფიქრობთ? სტალინი ძალიან სვაქებით. სტალინმა ძალიან კარგი ბრძოლა გაგიგეცა. იმან რომ გააკეთა იშვიათად. მაგი What did she think that the war was about? What did she think when she was in the war? Did she ever think about the greater picture, or was she just concerned more with day to day? Was she thinking about the implications? როცა ომში იყავით, ფიქრობდით იმაზე თუ რას აკეთებდით, თუ მიყვებოდით იმას დინებას, ისე რასაც წაიყვანეთ, თუ ფიქრობდით რასაც გვეტყვიან კანონია. არა, იმაზე ფიქრობდა, თქვათ ის რისთვის იბრძოდი დატოვები. რისთვის იბრძოდი ახლა რომ ქვეყანა იქცეოდა და ხალხს რომ წყვეტდნენ და დაწყვიტნენ, ბევრი დაწყვიტნენ ახალგაზრდა, ბევრი ახალგაზრდა დაწყვიტნენ საქართველოში. ძალიან ბევრი დაწყვიტნენ. When she saw that the people who died and the way killed the people, the young, there were many young people who died. She was formed. She thought about this and it was. Okay. When she was in Poland, did she see any of the concentration camps where the Germans killed many people? Did she see any of that? Did she know about that? თქვენ თვითონ გააქვთ ნანახი საკონცენტრაციო ბარაკები, სადაც გერმანელებს ყავდათ და ანუ გერმანიის ტყვედ მყოფი ადამიანები თუ რამდენის გინდა ამდენი მიმრახია. კი, იგენსაც ყავდა, ჩვენც ყავდა, იგენის ჩვენც ყავდა, იგენს ჩვენც ყავდით. რატო? შეხება თუ გქონიათ ესეთ ადამიანთა, ვინც დაჭერილი იყო გერმანიაში. არა, ჩვენ ახლა ჩვენი საქმე გქონდა. სვიაზი. ჩვენი საქმე გქონდა სვიაზი.
people who were in the German prison. Yeah. How does she view? What does she think now about veterans in Georgia today? Are they recognized properly? Does she think that they're recognized properly, or are they forgotten, or what is her? What does she think about veterans like herself in Georgia today? Do they get proper recognition? Do they get enough recognition from the government, or? დღეს როგორ ფიქრობთ, ვეტერანები თვითონ და რამდენად აღიარებულია სახელმწიფოს? რა უნდა ვიფიქროთ ჩვენ? მე არც ვაწყენებ არავის. არც იგი მინდა ვიმაწყენოს. ჩემ ნაკი ვარ გაჩერებული. თუ არ მომწევს აფერს, არ მომწევს აფერს, მე თვითონ მაგენთან მუშაობ. ვეტერანთა საბჭოში მუშაობ მე თვითონ. რას ვეჭი არ She ვეჭი? works in the Veteran Association. Oh, the building we visited? და. დამრაბადა. Okay, does she think that they are recognized properly? She said the Dvaatsadanillet. nothing about if we will give something, if not, she's working with her. Okay. Dvaatsadanillet damrabada. 21 years she's working. What did she think of the United States during the war in Britain, the Western Allies? For example, when the Americans and British invaded France, what did they think? თქვენ გაწარმოდგენები გქონდათ თქვათ კოალიციასთან იქ თქვათ ინგლისი ამერიკულ მასთან დაჯარებთან ომის პერიოდში ომის პერიოდში ძალიან კარგი პერიოდი იქონდა მაგენთან. რა ინფორმაცია მოდიოდა? კაი ინფორმაცია მოდიოდა ინგლისიდან და ამერიკიდან. ჩვენთან ძალიან კარგად იყო ყველა. She had the იმან She said they had good relationship. რა ოშეაკ I don't have any more questions. I think it's done. You something? You something? Okay, maybe one question. Oh, I'm going to ask you. თქვენ თუ იყო ვინმე ისეთი ადამიანი, ვინც თქვენთან ერთად ანუ დაბრუნდა მერე და გააქვთ იმის მერეც ურთიერთობა ქონდათ? მე ერთი სული მქონდა როის მევიდოდი სახლში. ერთი სული მქონდა სახლში როის მევიდოდი. სხვა ბერმანდელს თუ ვინმესთან ახლა გაქვს ურთიერთობა ვინ ახლა მაშინო არა ამხანაგები და გადავთ კაი ამხანაგები ვაჭმევდით საჭმელს მაგარი კაი საჭმელები იყო ქათმები ყველაფერი კარგი იყო და ჩვენ დაიყო ყველაფერი ახლა გაკეთებით გავაკეთებთ საჭმელს და იგი ჭამდა და ყველა ჭამდა ჭამით ჩვენც რა ზაღო ცოდვა ადამიანია ჭამაზე ადამიანი ცოდვა So I think she was in an excellent situation that they had the good food. Right. ოღონ მე ხანდახან ვეთყოდი თოფი გამიწმინდე კარგად მესმი და კარგ საჭმელს გაჭმევდი მოიგი გამიწმენდნენ თო შევხედავდი გაკრიალებული იყო თოფი გუდა აბატონო საჭმელი მირთი თქვენასთან კარგი დამძნობა კარგია ყველაზე I don't know who, but she asked to someone to clean her down. And if we will clean down, we will prepare good food. Okay, I have one more question to ask her. What does she think about the war now, almost 70 years at the end of it? What does she feel about her experiences or about is it
something? Was it an important period in her life? Does she think about does she look back on it with nostalgia? Does she? Ne am xelavi badar. Arpezar moadin diakla. Manda man dida arpezar moadin. რამდენი წელი გავით რო წახვედი? წლი და 18 წლის არ ვიყავი. კიდევ არ ვდაცოდა. She was 17. Mm. 17, Mm. young, very young. Aklagaza, ახალგაზრდა იყო. Zalian Aklagaza. ძალიან ახლა ბადარი შეხე. ამას ბადარი ვიყავისო. ხოდა მუდანდი წერილს, მუდანდი გაზოს იგენ გუხარდებოდა. მე მედია პერმენდერესებ. დღევანდელი გადასახადიდან რას ვფიქრობთ ომზე, ანუ რა შტაბის რო დარჩა? არა. ომზე კარგია ხლაფერა ომი. ომი კარგია. სმონდა სიძილია ომი კარგია. მაგრამ ეჩვევი ადამიანი და კარგად ხარდა აფერს არ ამბობ. იქ ხელი იყო კარგი. გერმანიაში საუკეთესო ხელი იყო. იმას დევიდოდი ხეზე ბალს მოკრებთი საუკეთესო ბალი იყო. მარტივი ყველაფერი და ჩემ დაიყო ყველაფერი. ხეზე გასვლა ვიცოდი, აი ვიცოდი. სოფლელი ვიყავი და ხეზე გასვლა ვიცოდი. She's speaking about how the foods was the good in German. Foods and the foods. Yeah. And the trees was excellent foods and the პეტრუშკა იყო, პეტრუშკა საუკეთესო იქნა. best person in the world. ო Okay. But does she look back on it now? I mean, how important was it in her life compared to things that happened later, or was it just What's that? like? Does she look back on the war now, so many years later? Was it Yeah, crucial? Okay. Just thank her very much again for willing to be interviewed. მე ბიჭივით ხეზე დავდიოდი. ბალს კრებდი. აგერ მარტივ მოკრიფი, აგერ ყველაფერი რა საჭიროა. აი შემაძლო. ამ ხელა ვეღარი, ისახელა ისე ამ პერამიდე გავაკეთებდი ახლა. ჭამალი თამადი ისე მადლობა დიდი.